तो यानी लाइव काम चलता है क्या इधर? हाँ, लाइव काम चलता है, श्योरली आ सकते हैं। बहुत रीजनेबल प्राइस में एक्सपर्ट रिपेयरिंग होता है। कंपनी में गए तो मदरबोर्ड रिप्लेस करने के लिए बोल रहे थे, इधर वही मदरबोर्ड रिपेयर करके दे देंगे और लाइव आपके सामने करके दे देंगे और बहुत कम टाइम में करके दे देंगे। तो आप तो फुली सर्टिफाइड है? सेटिस्फाइड। ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸೆಟ್ನ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಇದನ್ನು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. स्टेप बाय स्टेप ಏನು ಮಾಡೋಣ, रेडी ಮಾಡೋಕ್ಕೆ कोशिश करोಣ. सो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे. अभी इसको खुला भी नहीं, मैंने खुला नहीं है ना. ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. स्टेप बाय स्टेप ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. सो स्टेप बाय स्टेप इसको रेडी करेंगे. सो पहला 6 पोर्ट में इसका रीडिंग देखेंगे क्या होगा. 6 पोर्टಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದು ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ. 6 पोर्ट में 0.4, 0.5, 0.4, 0.2, 0.5 यानी आगे पीछे हो रहा है. इसका मतलब पावर ऐसे ऑन होने का कोशिश कर रहा है. ಸೊ ಪವರ್ ऐसे ಆನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ದು, ಹೌದಾ. सेकेंडरी लाइन अपना प्रॉब्लम हो सकता है, यानी सीपीयू भी कंप्लेंट हो सकता है. सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग लीकेज कुछ भी हो सकता है. सो ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೌದಾ. चलो ठीक. तो ಇದು ಇವಾಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. सो अभी ओपन कर रहा है, तो अब तुमको भी पता नहीं क्या हो गया इसमें. तो बना रेडियो वीडियो में. सो अभी हम इसका पूरा स्क्रू को खोलेंगे. सो ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂನ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. खोल के देखेंगे इसमें क्या बोर्ड में कुछ इश्यू है क्या. चलो इसका कोई सील्ड ओपन नहीं किया, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಸೀಲ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಸಿ ಪಿ ಯು ರಿಬಾಲ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 10, ನೋಟ್ 5 ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೋಟ್ 10, X3 Pro, X3, ನೋಟ್ 10 Pro, ನೋಟ್ 10i, 5G ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಟ್ ಅಂತ ಸಿ ಪಿ ಯುನೇ ರಿಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो हम देखेंगे पहला इसका पीछे का भाग कुछ किया हुआ कोई नहीं, तो ऐसे हीट दे दिया. तो चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप. देखो इसका क्या कर लिया है, ऑलरेडी सीपीयू ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಬಾಲ್ ಮಾಡಿದಾರಾ. ಸಿಪಿ को ರಿಬಾಲ್ कर लिया. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. तो इसको चेक करेंगे, लाइव मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे, तो देखेंगे क्या होता है. फ्रेंड्स बोर्ड को देखो हालत कैसे हो गया. तो इसको हीट दे दिया, कोई नहीं किया हुआ. तो देखो इसको भी कच्चा पिची किया हुआ है. सो इसके बाद वो हीट किया हुआ है, इसका कैमरा का कनेक्टर भी नहीं हुआ. सो मैं पहला इसका आईसी को निकाल के इसको पूरा ठीक करेंगे. सो ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಐಸಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. सेकेंडरी लाइन प्रॉब्लम ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. मैंने बोला था सेकेंडरी लाइन प्रॉब्लम करके इसका हिसाब से ही सो आईसी ख़राब हो चुका है. सो इसीलिए हम पहला हीट तो दे दिया सीपीयू को. सीपीयू ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, हीट ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. सो मैं इसका सीपीयू को निकाल रहा हूँ. सो ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದರ सीपीयूನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರಗೆ. इसके सीपीयू निकाल के सो हम EMMC को भी निकालना है, क्योंकि ना हीट देने वाला खाली CPU को नहीं, EMMC को भी साथ में दिया होगा था. सो इसीलिए हम दोनों को निकाल के इसको क्लीन करके बैठा के चेक करेंगे तो सेट ऑन होता है क्या. सो तो सेट ऑन हो गया तो ओके है, नहीं तो दूसरा काम करेंगे. सो पहले हम बोले थे यानी अपना 6 पोर्ट देखते ही सेकेंडरी लाइन कंप्लेंट है. हाँ उसी का हिसाब से उसको कौन रिपेयर किया था, उन्हें इसका ब्लूटूथ आईसी को निकालने का टाइम पे जाके सब डिस्टर्ब किया था. ऐसा ही उसको निकाल दिया, मैंने चेक भी कर लिया, वीडियो में दिखाया नहीं है तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है करके. सो वो ऑन नहीं हुआ. उसके बाद हम CPU को EMMC को अभी ರಿಬಾಲ್ कर रहे हैं. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 6 ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಐತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, DC ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು 6 ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೆಟ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಐಸಿನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. CPUMCನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ರಿಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ನ ಹಾಲತ್ತು ಈ ಥರ ಇದೆ.
ಸೊ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯು ವಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕೂರಿಸೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಟ್ ಆನ್ ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದ್ರನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ओके, सो अभी हम CPU EMC को क्या कर रहा है, रीबॉल कर रहा है. सो देखो पूरा बक्काल का रीडिंग चेक कर रहा हूँ, कोई इधर शॉर्टिंग लीकेज कुछ भी नहीं दिखा रहा है. सो खाली ये ड्रॉप डाउन केस था, मैं आई थिंक ये ऐसा ही था. सो देखा तो पता चल रहा है. सो क्योंकि है ना, तो ये पूरा शील्ड ओपन हो चुका है. सो इसको ना UV लगा के सुखा के मैंने इसका सो EMC और CPU को रीबॉल करके इसको बैठाऊंगा. सो बैठाने के बाद जो है देखेंगे कि इसका क्या होगा, यानी सेट ऑन होता या नहीं होता. सो क्योंकि ना कस्टमर ने मेरे को दिया था, दूसरे दुकान में दिया हुआ है, तो सेट ऑन नहीं हो रहा है. एक बार देख लीजिए, ये डायरेक्ट यूट्यूब देख के मेरे कस्टमर आए हुआ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ CPU ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸೆಟ್ಟು ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು, CPUನೇ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ತೊಗೊಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ನಾನು CPUನೇ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಮ್ ICನ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದರು, ಆಮೇಲೆ CPUMCನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೂ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, GR ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮದು CPU ರೀಬಾಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ CPU ರೀಬಾಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು UV ಹಾಕಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು हीट ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು CPU ना ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. इसका मतलब जो है CPU बैठाने के बाद सेट पूरा ऑन होगा करके नहीं है, उसके बाद भी प्रॉब्लम हो गया ना अपने, तो देखेंगे किधर से प्रॉब्लम सॉल्व होगा. सो क्योंकि ना पहला ये करना ज़रूरी था, क्योंकि ना उन्हें ಆಲ್ರೆಡಿ CPU को ಹೀಟ್ ಮಾಡಲಿಯತ್ತ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು CPU ಮತ್ತು EMMCನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, देखो भाई पोर्ट आ रहा है. सो पोर्ट आने के बाद हम EMMC को बैठाएंगे, तो एक बार पहले चेक करेंगे सेट ऑन हो गया क्या. सो एक बार ಚೆಕ್ करेंगे ಆನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಆನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಆನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ ಪೀಸ್, ಇದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೌದಾ. ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಆಂಪೇರ್ ತಗೊಂತು, ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಯ್ತು. 1.6 ತಗೊಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ 87% ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 87% दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है, 87%. इसको ऑन करेंगे. ಸೆಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಈ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂದ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 40% ಆಫ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಟ್ಟು ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಿದ್ದು 1 to 4 ತನಕ ತಗೊಂತಿದ್ದೆ ಆಂಪೇರ್. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮೊಬೈಲು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಶಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಾ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ IC ತೆಗ್ದಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಏನು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ, ಹೌದಾ. ನೋಡಿ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಕೆಲಸನ ಕಲಿಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ IGT ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.